اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بار بار ہر جلسے کے بعد، ہر تقریر کے بعد مجھے میرے واٹس ایپ پر دھمکی آمیز واٹس ایپ بھی جاتے، یہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، ان کو نہ اپنے ڈیڈی کا پتہ ہے نہ ممی کا پتہ ہے۔ تو اب یہ تقریر ہو گئی، شروع کر دیتے۔ میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی صاحب، میں اس دنیا میں آیا ہوں تو ایک دن جاؤں گا انشاءاللہ، کوئی نہیں بچے گا۔ الیگزینڈر جب دنیا سے گیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں گریٹ الیگزینڈر، کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا میں الیگزینڈر دا گریٹ ہوں، میں نے آدھی دنیا کو فتح کیا، میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ہم بھی جائیں گے، کون اس میں بڑی بات ہے؟ جائیں گے آپ اور ہم جائیں گے نا۔ یہ دنیا تو ایک مسافر ہے، آپ اور ہم اور آپ تو مسافر ہیں کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مسافر جو تھک کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ جو دنیا ہے وہ تو باقی رہنے والی دنیا ہے، تو اس دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ میرے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں لیتا ہوں میں، کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی سن رہا ہے اس کو اگر یہ شوق ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے تو پیارے حاضر ہوں، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے، مگر میں جو پیغام اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اہل دل کی دعاؤں کی وجہ سے، اور میں جن نیک لوگوں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر تھوڑا بہت علم حاصل کیا، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جانا تو ہے مجھے ایک دن، مگر میں جو سوچ اور پیغام دے کر جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالی میری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو زندہ اور آباد رکھے گا۔ وہ پیغام میرا نہیں ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ گودرا کی سرزمین پر آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو، گودرا کی سرزمین پر ہماری بہنیں لیڈر بنے، گودرا کی ہمارے بچے لیڈر بنے جو 2.5 سال کا ڈرامہ نہیں کریں گے، بلکہ باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گودرا کے حق کے لیے لڑیں گے، جو گجرات کے مظلوموں کی عوام کے لیے حق کے لیے لڑیں گے، جو مسلمانوں کی آواز اٹھائیں گے، آدیواسیوں کی آواز اٹھائیں گے، دلتوں کے ایسے انصاف کا مطالبہ کریں گے، وہ ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم سے پنجہ آزمائی کریں گے، بھارت کو مضبوط کریں گے، سنویدھان کو مضبوط کریں گے۔ یہ میری زندگی کا پیغام ہے۔ ارے مرنا تو ہے ایک دن، کوئی نہیں بچے گا، نہ مجھے معلوم نہ تمہیں معلوم کہ صبح کا سورج ہم دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے نوجوانوں، میں تم کو پیغام دے رہا ہوں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یاد رکھو میں ایک گناہگار آدمی ہوں، مجھ میں بن کر رہو، بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارو میری ماں اور بہنوں۔ ہم سر جھکاتے ہیں تو صرف رب کائنات کے آگے، ہم انسانوں کے آگے سر نہیں جھکاتے، چاہے وہ انسان کوئی طاقتور ہو، کسی اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہو، ہم صرف رب کائنات کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور یہی کام ہم کو کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے کئی لوگ پوچھتے کہ کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو میرے کو یہاں پر ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظر سے نظر ملا کر جیے، ستمگر سے نظر ملا کر جیے۔ اگر 2 دن کم جیے، اگر 2 دن کم جیے، اس میں حیرت کیا؟ اگر 2 دن کم جیے اس میں حیرت کیا؟ ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر جیے، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں گودرا کی سرزمین پر آپ تمام کو
दिल की गहराइयों से पूरे इखलास के साथ आपको सलाम करता हूं। जो मसाइब और मुश्किलात का सामना आपने किया, जो खाक और खून के दरियाओं से आपको गुजरना पड़ा, जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपसे इंसाफ करेगा, अल्लाह आपको उरूज देगा, अल्लाह आपकी एक एक तकलीफ को आपके आंसुओं की लाज रखेगा, अल्लाह एक एक बेकसूरों पर जो जुल्म हुआ अल्लाह उसको दुनिया में भी ताज पहनाएगा और आखिरत में भी ताज पहनाएगा। और याद रखो हुकूमत करने वालों, याद रखो, अगर तुम इख्तिदार के नशे में मजलूमों पर जुल्म करते और एक मजलूम अपनी आंख से आंसू निकालकर अल्लाह से कहता है कि देख परवरदिगार तेरी इस दुनिया में मुझ पर जुल्म हुआ, तो डरो मजलूम की दुआ से, डरो मजलूम की दुआ से। तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बरसों रहोगे, मगर याद रखो इख्तिदार ना फिरौन के पास रहा ना नमरूद के पास रहा। और नमरूद का मामला कैसा था उलमाओं से सुनो। नमरूद को एक लंगड़ा मच्छर, लोग बोलते तू कमजोर है, बोलते ना ए तू कमजोर है, तू क्या कर लेगा। तो मेरे भाई, ए भाई ठहरो अभी आराम से, इधर देखो हीरो यहां पर है, ये क्या टक 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 टक। नमरूद कैसे मरा मालूम आपको नौजवानों को? नहीं मालूम कैसे? इनको खाली सेल्फी लेने का शौक है, ये सेल्फी ये सेल्फी। यानी इतना शौक हो गया कि एक बार मैं वजू कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए, अभी ऐसा हाथ फिरा, एक फोटो ले लेंगे। अरे मेरा ठहर तो सही, वजू हुआ, शेरवानी में एक फोटो ले लेंगे। मेरा वहां क्यों चल, अंदर चल के लेंगे, है ना, क्या लेंगे। ये नौजवानों सुनो, नमरूद अल्लाह ने उसको इबरतनाक उसका अंजाम किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को पहुंचा दिया। तो जब नमरूद से मिलने को आता था तो नमरूद बोलता कि मेरे से मिलना है ना तेरे को, मेरे दरबार का एक अदब है। बोले क्या है? पहले आकर मेरे सर पर एक थप्पड़ से मारना, उसके बाद मेरे को बोलना बादशाह सलामत। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत में मोहब्बत की फिजाओं बढ़े, ये नफरत की फिजाओं का खात्मा हो। मगर जो लोग नफरत की फिजाएं उठा रहे हैं उनको जवाब देना है, उनको बताना है कि इख्तिदार में बैठकर क्या काम कर रहे हैं। हम गोधरा से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाइए, उनको बुलाइए, गले से लगाइए। जैसा आप ओबामा आया तो लपटे थे, वैसा इन किसानों से आप लपेट जाइए। ये गरीब हैं, हाँ आप इलेक्शन जीते, मगर याद रखिए वो किसान जो तड़प रहा है, मोदी जी बुलाइए। आप भी तो गरीब परिवार से ऊपर गए हैं ना, उन किसानों को बुलाइए, उनको बात करिए, उनसे पूछिए। और हम प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी कोविड के बाद तो आप कोई फॉरेन कंट्री को नहीं जा सकते, ये जोक है। प्रधानमंत्री नहीं बोले मन की बात में जोक करना, बोले ना कभी कभी, तो प्रधानमंत्री से हम बोल रहे जोक के तौर पर। आप तो 1 ईयर से फॉरेन कंट्री नहीं गए, मोदी जी जरा अपने घर से निकल के सिंगूर चले जाइए, वो भारत का हिस्सा है, हेलीकॉप्टर में चले जाइए, उनको बुलाइए, बात करिए। ये गरीब है। और मोदी जी आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूं, ये क्यों जुल्म पेट्रोल डीजल का? आप 38% टैक्स क्यों ले रहे भाई? आप उसको 28% कर दीजिए, 88 रुपीज पर लीटर है। आप बोल दीजिए कि दिल्ली की सरकार मित्रों 10 रुपये कम कर रही है और गुजरात की सरकार 5 रुपये कम कर रही है। देखिए गरीब को कितना फायदा होगा, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। पेट्रोल बढ़ते जा रहा, डीजल बढ़ते जा रहा,
मगर ये जो बीजेपी के चाहने वाले हैं बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनको। मैं हैदराबाद में अपने ठहरो पाएगा, हैदराबाद में अपनी गाड़ी को पेट्रोल डला रहा था तो एक बीजेपी के आरएसएस के बड़े सीनियर लीडर आए। मैं वो क्या हुआ इसी इतना महंगा पेट्रोल? बोला मेरे को बोल रहे आप? बोले हाँ। बोला वो देखो पोस्टर। बोले क्या है? बोला देखो तो सही। वो देख के मुंडी पलटा दी। मैं देखो क्यों चुप रहे? उसमें मोदी जी खड़े थे। ये हाल हो गया हमारे देश का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 28 तारीख के दिन